सत श्री अकाल। स्काई न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का जी आया नूं ते मैं तुहाडे नाल प्रकाश फुलारा। बरगाड़ी बेबी अते कोटकपूरा ते बहबल कला दा जिहड़ा गोलीकांड है उसनूं लैके इस वक्त पंजाब दी सियासत सब तो ज़्यादा पखी हुई है। हर कोई सिर्फ इक्को सवाल पूछ रहा है कि आखिर दोषियां नूं कदों फड़िया जावेगा, दोषियां नूं कदों सज़ा दित्ती जावेगी, मुख दोषी कदों जेल दी सलाखा दे अंदर होणगे। लेकिन SIT दी ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ पूरी जांच सामने लेके आए, उन्होंने भी SIT तो बाहर कर दिता। सवाल काफ़ी उठ रहे ने, सवाल उठ रहे ने कि आखिर क्यों पंजाब सरकार दे वकीलों ने सही तरीके दे नाल पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच केस नूं क्यों नहीं लड़िया। लगातार इस मामले नूं लैके स्काई न्यूज़ पंजाब हर दिन एक तो बाद एक नवे वड्डे खुलासे कर रहा है। मेरे को इस वेले चार्ज शीट है, ये वही चार्ज शीट है जिहड़ी लगातार स्काई न्यूज़ पंजाब तुहाडे सामने लैके आ रहा है कि आखिर SIT दी रिपोर्ट दे विच जिहड़ी चार्ज शीट कोर्ट दे विच दाखल कीती गई सी उस दे विच की वड्डे वड्डे खुलासे या फिर कह लीजिए कि आखिर SIT ने जांच दे विच क्या कुछ सामने लेकर आई सीगी। लेकिन लगातार ये जिहड़ी चीज़ां ने वो सामने आ रही ने कि उहदे विच वड्डे वड्डे पुलिस अफसर वड्डे तो वड्डे जिहड़े लीडर ने उन्हां दे नाम भी शामिल आए ने। लेकिन इस वेले जिहड़ी चार्जशीट दी कापी मेरे हत्थ दे विच हैगी है, यह कापी किते ना किते हाई कोर्ट दे ऑर्डर तो बाद एक कबाड़ दे कागज़ बन चुके ने। लेकिन अज इन्हां पूरे मामले दे उत्ते मेरे नाल जुड़ रहे ने पीड़ित परिवार दे वकील हरपाल खारा जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने ते वो दसणगे कि आखिर किस तरीके दे नाल इस चार्जशीट दे विच की कुछ निकल के सामने आया ते आखिर कि हुण अगे इंसाफ मिल जाएगा। एडवोकेट हरपाल खारा जी तुहाडा साडे नाल जुड़न ते बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। सब तो पहला सवाल यही कि तुहानू पता होना कि लगातार स्काई न्यूज़ पंजाब एक तो बाद एक वड्डे खुलासे कर रहा है। साफ तौर दे विच एक इहदे विच बहुत वड्डे वड्डे नाम भी दसे गए ने। लेकिन क्यों ये जिहड़े कागज़ ने अज ये कबाड़ दे कागज़ बन गए ने? गल इस तरह है जी, जो जिहड़ी इहदी चार्ज शीट है, जिहड़ा चलान इहदा पेश होया है, चलान दे विच A to Z जिहड़ा मैं को कुंवर विजय प्रताप ने हर स्टैप बाई स्टैप जिहड़ा है ये सिस्टम सही करके जोड़िया सी। उन्होंने इस दे विच देखिया जावे तां जिहड़ी इस दे विच कॉल डिटेल है, कॉल डिटेल जिहड़ी हैगी है वो चलदी है 14/10/15 ਨੂੰ सुबह जो पीरियड ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 2:53:05 जो CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਪਟੀ CM ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ 22 ਕਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ CM ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ उस टाइम से आईयां ने जदों अटैक होया है कोटकपूरा गोलीकांड का होया है। जो उस तो अगे जिहड़ा अटैक होया है वो होया है अपने बरगाड़ बहबल कला जो जो सवेरे 5:30-6 बजे अटैक हुंदा है तो उस वक्त काल लगातार आ रही है। जदों 9 तो 9:30 बजे अटैक बहबल कला हुंदा है तो उस वक्त भी ये जिहड़ी काल डिटेल चल रही है उत्थे। सो किते ना किते ये प्रूफ जरूर किया उन्होंने कि जिहड़ी ये काल है CM हाउस चों आ रही है, CM ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ CM ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਆਰਡਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਖਾਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ इस रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ खुलासा इस गल का भी होया है कि ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋर्ट नहीं बनन दी गई, साफ तौर पर नाम भी उजागर होए ने। लेकिन कि इस रिपोर्ट दे विच कोर्ट दे वल्लों यह कह दिता गया है कि जिन्नी भी चीज़ां सामने निकल के आईयां ने वो सारियां ने गलत ने, सियासत तो प्रेरित ने? नहीं जी नहीं, अजे पहली गल तो ऑर्डर की कापी किसी ने रिसीव नहीं हुई। सो जिहड़ी कोई इस सियासत नहीं, सिर्फ कारण की है एक दिन दे विच जां 10 दिन दे बाद किते भी CM ने इंक्वायरी की जां डिप्टी CM ने इंक्वायरी की कि ये मर्डर क्यों होए ने, इहदा मतलब इस ते मिट्टी पाई गई है। जिहड़ी पहली FIR दर्ज हुई सी वो इस करके कीती सी इन्हां ने कि अणपछाती पुलिस आई है, किते ये भी होया अजे तक।
ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2018 ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਚ 2017 ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ, ਜਿਹੜੇ 2 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਲੁਕੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 15 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 15 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ 15 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤਿੱਕਰ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਏ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਆਈਜੀ, ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਜਾਣੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਚਲਾਨ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਕਵਾਂਗੇ? ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦੇਸ਼, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ? ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੋ 1984 ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਲੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਸੀਗੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਫੀਸਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਪਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਇਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ 36 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿੰਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਫਾਦਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋ ਐਚਐਸ ਫੁਲਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਰਾਜ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ JMIC ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਆ, ਚਾਹੇ 307 ਹੈ ਚਾਹੇ 302 ਹੈ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਖਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਜੇਕਰ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 400 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਠੇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।